اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہے تو امت کے غریبوں میں ڈھونڈیں۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، محرم کا مہینہ ہے، عشاء ہے، وہاں پہ جو ڈیوٹی کرتا ہے اس کی تنخواہ صرف 10,000 ہے سن 2026 میں، کہ 86 لاکھ پاکستان کے اندر چائلڈ لیبر ہے۔ وہ لوگ جو فیکٹریوں کے اندر، وہ لوگ جو لوگوں کے گھروں کے اندر ان کے خاندانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج پاکستان کے اندر سوشل کمپلائنس نام کی چیز نہیں ہے۔ جن کی عزت نفس روزانہ مجروح ہو، جن پر ظالم دندناتا اس کی زمینوں پہ قبضہ کرے، جو یتیموں، ناداروں، مسکینوں کا مال کھائے۔ صحت کے حوالے سے پاکستان میں more than 40,000 رجسٹرڈ ڈرگز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو لائسنس ٹو کل ملا ہوا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ شوکت خانم کو عام آدمی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جے یو آئی کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، پی ایم ایل این کا ہے، اے این پی کا ہے، کس پارٹی کا ہے؟ اگر آپ نے غربت ختم کرنی ہے تو ملک کے اندر حرام اور حلال کی جو سوچ ختم ہو گئی ہے، جتنا جو جیب بھرو، یہ جو تحریک ہے ذاتی مفادات سرو کرنا ہے، اس کا راستہ روکنا ہوگا۔ اور آپ کا جو آئین ہے وہ جو قرآن اور سنت کے تابع ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہے تو امت کے غریبوں میں ڈھونڈیں۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، محرم کا مہینہ ہے، میں ایک کلاسک ایگزامپل دوں گا۔ آئی ول اسٹارٹ اٹ فرام موبائل کمپنیز۔ ان کے جو ٹاورز ہیں وہاں پہ جو ایک بندہ جو نوکر پیشہ ہے وہاں پہ جو ڈیوٹی کرتا ہے اس کی تنخواہ صرف 10,000 ہے سن 2026 میں۔ پھر یونیسیف کی رپورٹ کیا ہے کہ 86 لاکھ پاکستان کے اندر چائلڈ لیبر ہے۔ 86 لاکھ پاکستان کے اندر 2,60,00,000 بچے آؤٹ آف سکول ہیں۔ پھر سب سے امپورٹنٹ اور حیران کن بات، جب آپ ٹیکنیکل سکلز نہ دیں، ہنر نہ دیں اور قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ پیسے کے لیے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کریں، آپ کیسی قوم کھڑی کر رہے ہیں؟ جب آپ عزت نفس مجروح کریں اور آپ ہیومن ڈگنیٹی ان پر انویسٹ نہ کریں تو پھر قومیں آپ کا مذاق اڑائیں گی۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، مزدور ہم یکم میں منانے کے لیے بڑی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، جائیں سوشل کمپلائنس میں پتہ کریں۔ وہ لوگ جو فیکٹریوں کے اندر، وہ لوگ جو لوگوں کے گھروں کے اندر، وہ لوگ جو لوگوں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کے خاندانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ایک طیبہ کے ساتھ، ایک قوم کی بیٹی کے ساتھ، ایک جج کے گھر میں اس کو مارا جاتا تھا، اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ عدالت کیم ٹو ہر ریسکیو۔ کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے گھرانوں میں لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں اور بچوں کو قید میں بند کیا ہوا ہے؟ Who is going to raise the voice for them؟ آج پاکستان کے اندر سوشل کمپلائنس نام کی چیز نہیں ہے۔ جب آپ کے ملک میں 26 کروڑ میں 13 کروڑ 12 کروڑ لوگ بلو پاورٹی لائن رہیں، جن کی عزت نفس روزانہ مجروح ہو، جن پر ظالم دندناتا اس کی زمینوں پہ قبضہ کرے، ان کے گھروں کو مسمار کرے، ان کے بنیادی حقوق سلب کرے، جو یتیموں، ناداروں، مسکینوں کا مال کھائے اور ان کا کوئی والی وارث نہ ہو، اور ان کے عوام کے نمائندے جب پارلیمان میں آتے ہیں 1935 ایکٹ کے مطابق 30% اس پارلیمان میں ووٹنگ ہوتی ہے، 70% بجٹ اس پر اس پارلیمنٹ کی کوئی سے ہی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب آپ سکلز ڈیولپمنٹ اس کو پرائورٹی نہیں کریں گے، جب آپ کسان مزدور کو اس کے بنیادی حقوق نہیں دیں گے، اور موسٹ امپورٹنٹ دنیا میں 4,000 رجسٹرڈ ڈرگز ہیں۔ صحت کے حوالے سے پاکستان میں more than 40,000 رجسٹرڈ ڈرگز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو لائسنس ٹو کل ملا ہوا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور پھر پناہ گاہوں کی بات کی، صحت انصاف کارڈ کی بات کی، تو دیکھیں جی
जिस तरह अल्लाह ने एक ऐसे मुल्क में शौकत खानम को आम आदमी ये नहीं देखते कि ये JUI का है, PTI का है, PMLN का है, ANP का है, किस पार्टी का है, जो भी जाता है अल्लाह उसके लिए शौकत खानम अस्पताल जरिया बनाता है। ये नहीं कहा गया कि जी सेहत इंसाफ कार्ड से सिर्फ एक खास पार्टी को ही केटर किया जाएगा। खुदा के लिए लोगों के वालिदैन ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं कि वो इलाज नहीं कर सकते, उनके सामने माँ बाप सिसक के मर रहे होते हैं और वो हेल्पलेस होते हैं, किसी की औलाद, किसी की वाइफ, किसी की बहन, किसी की बेटी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम हेल्थ इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ द आवर। कौम को ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट से कौम के उसी तरह बासी है जिस तरह इस पार्लियामान में बैठने वाले हैं। तो आखिर में मैं इस पे कंक्लूड करूंगा डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आपने गुर्बत खत्म करनी है तो मुल्क के अंदर हराम और हलाल की जो सोच खत्म हो गई है, जितना जो जेब भरो ये जो तहरीक है जाती मफादात सर्व करना है, इसका रास्ता रोकना होगा। अदरवाइज हम सूद के ज़मरे में कर्जे ले रहे हैं, अपने आप को डुबो रहे हैं। अल्लाह ना करे वो दिन आए कि हमें खुदा ना खासा फिर हाथ मलने पड़े। मैं एक दफ़ा फिर एम्फेसाइज करूंगा, खुदा के लिए इसको सीरियस लें और आप ऐसे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करें जिससे गरीब आदमी, आम आदमी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। नाज़रीन, आपने तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली शहरियार अफरीदी की धुआंधार तकरीर सुनी। कौमी असम्बली के इजलास में शहरियार अफरीदी ने एक जज्बाती और सख्त किस्म की तकरीर करते हुए मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत, चाइल्ड लेबर, सेहत के मसाइल और लाकानूनियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। शहरियार अफरीदी का कहना था कि अगर किसी को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझना है तो इसे उम्मत के गरीबों के हालात देखने चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत बढ़ चुकी है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मत के गरीबों में तलाश करो। शहरियार अफरीदी ने इंकशाफ किया कि मुल्क में ऐसे हज़ारों मजदूर मौजूद हैं जो इंतहाई कम तनख्वाहों पर काम करने पर मजबूर हैं। शहरियार अफरीदी ने मज़ीद कहा कि मोबाइल कंपनियों के टावर्स पर जो एक शख्स ड्यूटी करता है उसकी तनख्वाह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपये माहाना है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। शहरियार अफरीदी ने बच्चों के हकूक़ का मसला भी उठाया और कहा कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, जबकि तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सेहत के शोबे पर बात करते हुए शहरियार अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान में 40,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि नाकिस या गैर मियारी अद्वियात फ़रोख्त करने वालों का एहतसाब कौन करेगा। ये हुकूमत तो अपनी अयाशियों में लगी हुई है। शहरियार अफरीदी ने अपनी तकरीर के आखिर में कहा कि ये जो मुल्क में बढ़ती हुई लाकानूनियत है, इस पर उन्होंने शदीद किस्म का तनकीद की और कहा कि आर्मी चीफ साहब, हमारा वक्त भी आएगा, बेहतर यही है कि इमरान खान को रहा करें। ये इमरान खान की रहाई का हम मुतालबा करते हैं, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब इमरान खान को रहा करने। नाज़रीन, आप शहरियार अफरीदी की आज की धुआंधार तकरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।